وي سما كسميتي ليلى محمدي تمثل لا فونداسيون يونيفرسيتاس. شاركت مع في دار المغرب مع في السنه ديال المغرب. فرحانه بزاف. بفضل تيرجع للسي عبد الرحيم خويا بابا اللي هو اللي تيحاول دائما يشغلنا باش نعرفوا الجاليه المغربيه بالبروغرام ديالنا واش غنديروا فيه. شنو كتوقع من سنة المغرب بكندا خلال هذا الأسبوع هذا؟ خويا تنتوقعوا نكونوا متحدين كاملين، نكونوا مجموعين، نتحدوا المغاربه كاملين في سنة المغرب، لأنها كما قلتي سنة المغرب، خصنا نكونوا كاملين لأن سي مبادرة فريمون ديجا باش نشوفوا ان ايفينمون ديال السيمانة، المره اللي تكون عندنا تنشاركوا بنهار ولا يومين، ولكن باش تكون أسبوع كامل فريمون مبادرة ومجهودات فريمون كبيرة اللي طلبات اللي ناضوا بها كاع المنظمين ديال البرنامج ديال الأسبوع ديال دار المغرب، وتشكرهم بزاف على هذا الشيء. السلام عليكم. الاسم ديالي نعيمة الصبار، نائبة رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالمغرب هنا في كندا. أنا مشاركة في هاد لاني دي ماروك اللي هي مشاركة من الغرفة التجارية، ومكلفة شوية بالكوتي ديال الطبخ والأورغانيزاسيون ديال ليفينمون. كيفاش كتوقع الحضور ديال المطبخ المغربي في الأيام في سنة المغرب بكندا؟ احنا حطينا كثير على الطبخ المغربي، لان فيكو عندنا الارتيزانه ديال المغرب بغينا كلشي يكون عنده طابع مغربي، وعندنا مباراه ديال الكسكس اللي غادي يشاركوا فيها اكثر من 40 سيده، وهاد السيدات غناخذوا منهم 21 اللي غادي يديروا لنا العشاء ديال السبت الماجي ان شاء الله، اللي غيحضروا فيه الوزراء والسفيره ان شاء الله والقنصل ورجال الاعمال والناس ديالنا اللي اورغانيزاو ليفينمون والسيدات اللي شاركوا في الكسكسي. واش كتوقع النجاح ديال الجاليه المغربيه والحضور ديالها الوازن في كندا من خلال هذه الايام هذه؟ الحضور سيسو غادي يكون عندنا حضور كثير ان شاء الله، لان درنا اشهار وديجا عندنا مباراة اخرى كنا درناها بحال النزاهه اللي حضرتوا لها. كانت جانا اكثر من 32,000 واحد اللي حضر ليها، وهذه المبادرة الثانية ان شاء الله اللي كنعينوا فيها الناس كثار، خصوصا عندنا ابواب مفتوحه يعني الاسبوع من الساعه 12 للساعه 10 بالليل، وعندنا فيها لي سبيكتاكل اللي يبداو من 6 ل 10. عندنا لا كويزين الطبخ المغربي، عندنا الصناعه التقليديه، عندنا العرس الفوق الا طلعتوا غتشوفوا كاين العرس، كاين ديفيلي دو مود.
Est-ce que je serais illicite? Non, non, non. Non, c'est... Monsieur Frédéric Castel.
tout d'abord, on s'excuse pour ce retard et cette chaleur d'ailleurs. C'est comme pour se dire dans notre pays, le Maroc, la chaleur lui-même. Elle est physique, cette chaleur ici. D'abord, mesdames et messieurs, moi j'ai préparé depuis tout à l'heure que j'essaie d'arranger les choses, mais bienvenue à tout le monde et merci d'être venu parmi nous. Merci aux personnalités de notre pays d'accueil et merci à notre ministre marocain et merci à Mme Chikrouni, Mme Zaidachi. Merci tout le monde. D'ailleurs, je suis très très content de vous voir ici aujourd'hui. J'espère que vous avez vu ce qu'on a en bas. C'est l'artisanat marocain. Ça fait partie de notre culture, ça fait partie de notre patrimoine national. Et c'est quelque chose dont on est fier de présenter. Et nous, en tant que chambre de commerce, c'était très important pour nous de montrer un produit marocain qui est quand même important, qu'il y a énormément de Marocains qui travaillent dans ce domaine. Et Splendeur du Maroc, comme vous le savez, fait partie d'un programme qui est l'année du Maroc au Canada et qu'il y a énormément d'événements. Et j'aimerais plus profiter de vous parler de prochains événements, ce qui va se passer. C'est là où on aura besoin encore plus de vous, Canadiens. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a fait comme un souk marocain ici, dans Splendeur du Maroc. Là, vous avez vu l'artisanat du Maroc, vous avez vu... D'ailleurs, je suis très très fier d'avoir déplacé 2 ministres du gouvernement de Sa Majesté. 2 ministres, et merci beaucoup, beaucoup, M. Bureau, et merci à la ministre aussi de l'artisanat du Maroc. Et le prochain événement, c'est faire le contraire au Maroc. C'est d'amener une délégation canadienne de 30 personnes et d'amener des gens, d'amener quelque chose dont les Canadiens sont fiers. Et quand je parle du Canada, je n'exclus pas le Québec qui est là. Et ça, on va faire comme un souk aussi, un souk à la canadienne, là-bas sur place. Et on va amener des gens pour rencontrer des gens d'affaires de chez nous. Et c'est tout le mois de décembre, d'ailleurs, c'est notre avant-dernier événement de cette année. Alors, c'est une annonce et c'est en même temps, ça fait partie de la programmation. Je ne veux pas tarder, peut-être que je reviendrai pour remercier tous nos partenaires. Et puis je peux dire vraiment même l'année du Maroc, c'est un événement marocain, mais fait d'un apprentissage canadien. C'est-à-dire, nous on n'appelle pas des commanditaires, on appelle des partenaires. C'est des partenaires privés, c'est des partenaires... C'est une association entre tout le monde et je suis très très fier. Et pour terminer, je remercie aussi tous les membres de la Chambre, tous les gens qui sont ici, et marhababikum, comme on dit, et je vous laisse à tout à l'heure. Merci. Alors, je vais demander à tout le monde de se lever, s'il vous plaît, pour les hymnes nationaux du Canada et du Maroc. Merci. Ambassadeur du Royaume du Maroc au Canada. Monsieur le ministre, Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie du Maghreb Canada, Madame, Messieurs les membres du Parlement et membres de l'Assemblée nationale du Québec, Madame la Consul générale, Monsieur le représentant du CCME, honorables invités, Mesdames et Messieurs,
C'est un grand honneur et une immense joie pour moi de souhaiter la chaleureuse bienvenue à Monsieur le ministre Anis Biro, ministre de la communauté marocaine résidente à l'étranger et des affaires de l'immigration, ainsi qu'à tous les dignitaires qui ont bien voulu nous honorer de leur présence. Oui, vous êtes là pour assister donc à cette manifestation, mais aussi pour hausser de votre présence cette cérémonie. Je ne dirais pas de clôture, puisque Monsieur le Président vient d'annoncer un autre programme. Il y a toujours beaucoup d'énergie et de dynamique, donc on est très, très fiers. Mais c'est une soirée qui vient quand même clôturer une série d'événements absolument extraordinaires qu'a connu le Canada pendant toute cette année, tout au long de l'année 2014, et qui a été brillamment organisée par la Chambre de commerce et d'industrie Al-Maghrib au Canada. Je voudrais tout particulièrement louer les efforts consentis par M. Abdelrahim Khouibara pour mener à bien et réussir cette initiative novatrice et riche qui s'est ouverte à plusieurs partenaires, mais qui a aussi englobé non seulement le Québec, bien sûr, partenaires stratégiques, mais aussi d'autres provinces, à travers différents thèmes et activités. Permettez-moi, en votre nom, de lui exprimer ma fierté pour tout le travail qui a été fait tout au long de cette année sans relâche. D'autant plus que l'esprit de l'année du Maroc au Canada 2014 s'inscrit parfaitement et répond parfaitement à l'appel de Sa Majesté le Roi, afin donc de promouvoir le Maroc dans ses différentes facettes culturelles, artisanales, à travers la communauté, mais aussi promouvoir l'attractivité de notre pays sur le plan de l'investissement, les opportunités qu'il offre, et donc de le faire mieux connaître ici au Canada et au Québec, avec bien sûr notre objectif, celui d'intensifier les échanges, d'en faire un partenaire stratégique pour bâtir ensemble un avenir pour nos communautés, un avenir et une prospérité pour nos deux communautés qui se côtoient et qui sont en fait les voisins de palier, puisque nous sommes les deux voisins de l'Atlantique, des deux côtés de l'Atlantique. Mesdames et messieurs, à travers les célébrations, les conférences, le colloque économique, la caravane organisée avec Madame la Consul Générale et toutes les autres activités menées dans les différentes provinces du Canada, cette manifestation a pu atteindre les membres de la communauté marocaine à travers ce vaste territoire, ce continent canadien, afin de les sensibiliser aux grandes réformes réalisées au Maroc, tant au niveau politique, économique que socio-culturel, mais aussi pour les impliquer davantage politiquement et économiquement dans le développement de leur pays d'origine, mais aussi dans le développement de leur pays d'accueil. C'est à ce titre-là qu'on le reconnaît, on leur reconnaît cette capacité d'être un véritable pont humain qui unisse notre pays et nos deux pays pour plus de prospérité et pour le bien-être de cette communauté qui vit sous les cieux canadiens. Aussi, cette initiative a assuré la promotion du Maroc auprès des gens d'affaires marocains et canadiens, en leur présentant le potentiel économique marocain et les opportunités permettant de mettre en avant les occasions d'affaires et d'investissement qu'offre ce nouveau Maroc ouvert, entreprenant et engagé sur la voie de la démocratie et la modernité sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Mesdames et messieurs, comme l'a indiqué Monsieur le Premier ministre Stephen Harper dans sa lettre adressée à la Chambre de commerce et d'industrie Al-Maghrib au Canada, les activités commerciales entre le Maroc et le Canada ont connu une nette augmentation ces dernières années, notamment grâce aux excellentes relations bilatérales. En effet, les relations entre le Maroc et le Canada, et particulièrement avec le Québec, sont empreintes d'amitié et se construisent grâce à une ambition partagée, celle de hisser ces relations un partenariat stratégique. De plus, l'appartenance commune à la francophonie, ainsi que la présence au Canada d'une forte communauté marocaine, musulmane et juive, hautement qualifiée, outre le nombre important d'étudiants marocains dans les différentes universités canadiennes, sont autant de facteurs
qui favorise et alimente cette relation de fraternité et de partenariat sincère qui nous unit. Monsieur le ministre, distingués invités, mesdames et messieurs, les activités menées dans le cadre de cette initiative sont une excellente occasion, non seulement pour honorer les nombreuses traditions et coutumes du Maroc, tel ce salon artisanal qui a été inauguré le mardi par nos deux ministres, mais aussi pour souligner et mettre en valeur les contributions de la communauté marocaine dans le rapprochement des liens entre leur pays hôte et leur pays d'origine. Tout en saluant chaleureusement cette initiative, je tiens à féliciter l'ensemble des membres de la Chambre de commerce et d'industrie Maroc-Canada pour leurs efforts afin d'impliquer la diaspora marocaine et l'ensemble des hommes d'affaires en vue d'établir des conditions favorables au rayonnement et à la prospérité du Canada au Maroc. Je voudrais adresser enfin mes vifs remerciements pour toute personne et institution marocaine et canadienne qui ont cru en cette manifestation et qui ont bien voulu soutenir et contribuer à la réalisation et la concrétisation des objectifs visés par ces séries d'événements pour promouvoir le Maroc à tous les niveaux et le rapprocher davantage au Canada. À tous ceux qui ont œuvré, je présente à la fois ma fierté et mes félicitations et je souhaite plein succès aux prochains événements qui seront encore sur cette lancée avec votre contribution. Tant que vous croyez dans ces liens et ces engagements, je suis sûre que nous irons de l'avant et nous construirons ce partenariat stratégique que nous voulons dans nos vœux. Je vous remercie. Merci Madame l'ambassadeur. Donc j'inviterai Monsieur Dagenet, sénateur, pour son allocution. Alors, Monsieur Anis Soubeyou, ministre marocain chargé des Marocains à l'étranger, Madame Nouza Chikouni, ambassadeur du Royaume du Maroc au Canada, Madame Wassani Zelaki, consul général du Maroc à Montréal, distingués invités, bonsoir. C'est avec un immense plaisir que je suis parmi vous aujourd'hui pour la soirée. On disait de clôture, mais j'ai su qu'il n'y aurait pas de clôture ce soir. Alors évidemment, on parle de la soirée des splendeurs du Maroc dans le cadre de l'année du Maroc au Canada. Un événement organisé avec élégance et passion par la Chambre de commerce de l'industrie Al-Maghreb au Canada. Je tiens à saluer les efforts continus de M. Abdel Fouibaba, président de la Chambre, ainsi que de toute son équipe, et d'ailleurs, je les applaudis pour cette réussite. Ce soir est une belle occasion pour la communauté canadienne d'origine marocaine de se réunir et de partager les diverses traditions et coutumes. Le Maroc est un pays riche de par son patrimoine historique et culturel, et je vous dis en parenthèse que j'ai visité votre pays, dont la ville de Fès, avec sa formidable Médina, qui je pense est un patrimoine de l'UNESCO. Et ce sont des moments comme celui-ci qui nous permettent de nous rassembler et d'apprécier la riche mosaïque culturelle du Canada, dont la communauté marocaine montréalaise y contribue grandement. Le Canada et le Maroc entretiennent d'excellentes relations sur les plans bilatéral, social et culturel. Le nombre de Canadiens d'origine marocaine était... Comme vous voyez bien, je ne vais pas présenter de discours. Tout d'abord, j'aimerais remercier la Chambre de commerce du Maghreb pour leur invitation. J'aimerais aussi saluer Monsieur le ministre. J'aimerais saluer Madame Nouza, Madame le consul et tous mes collègues, les élus à différents niveaux du gouvernement. C'est un plaisir d'être parmi vous et moi, comme vous, je suis d'origine maghrébine et j'ai l'avantage d'être rendu là où je suis grâce à un pays accueillant, un pays qui accepte la diversité, un pays qui respecte la primauté des droits, les droits de la personne. Je peux vous dire que jamais je n'espérais être là où je suis, mais grâce au processus de l'immigration et sûrement pas mal d'entre vous qui sont ici, c'est grâce au système d'immigration que s'en retrouve aujourd'hui dans ce bel événement. Et j'aimerais féliciter
toutes personnes qui ont contribué de loin ou de près pour ce bel événement. J'aimerais aussi particulièrement remercier Madame Nouza qui m'a donné l'avantage et le privilège de l'accompagner dans plusieurs événements de l'année du Maroc au Canada. Et je suis très reconnaissante et ça m'a fait vraiment plaisir de me sentir parmi vous, même si je suis d'origine algérienne, mais je suis maghrébine avant tout. Donc pour cela, je vous souhaite une bonne fin de soirée et au plaisir. Donc je céderai la parole actuellement à Monsieur Jean Abel, qui est député provincial et membre de la délégation de l'Assemblée nationale pour les relations avec le Maroc. Bonjour à tous, Monsieur Anis Birou, ministre marocain chargé des Marocains à l'étranger et des affaires de la migration, Madame Nouza Chekouni, ambassadeur du Royaume du Maroc au Canada, Madame Moissan Zalachi, consul général du Maroc, Madame Sela, député NPD, Monsieur Dagenet, sénateur conservateur, Monsieur Rui Baba, président de la Chambre de commerce et de l'industrie, et Monsieur Saoul Polo, mon collègue de la Vallée des Rapides. Bonjour à tous, distingués invités, salam alaikum. En tant que membre de la délégation de l'Assemblée nationale du Québec pour le Maroc, c'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous ce soir. Et je tiens tout d'abord à féliciter Monsieur Rui Baba pour son excellente organisation aujourd'hui dans le Dar El Maghrib. D'abord, je veux souligner aussi les efforts que nous avons faits entre l'Assemblée nationale et le Maroc depuis plusieurs années déjà. On resserre nos liens et c'est toujours un honneur pour moi d'assister à l'évolution de nos liens ensemble. Le Maroc et le Québec entretiennent une relation depuis 1975, d'où la raison pour laquelle le Maroc est un important acteur pour nous au Québec. Depuis, nous avons conclu pas moins de 14 ententes bilatérales sur différents plans, la culture, l'éducation et aussi la formation professionnelle. Nous avons des missions et des visites de personnalités politiques de façon permanente et régulière depuis 25 ans déjà, ce qui démontre notre intérêt mutuel entre nos deux États. L'Assemblée nationale et la Chambre des représentants du Royaume du Maroc entretiennent une belle relation qui s'est traduite en 2011 par la signature d'une entente formelle d'une coopération dans les domaines politiques et administratifs entre les deux assemblées. En mai 2012, les deux assemblées ont aussi créé la Commission permanente interparlementaire Maroc-Québec qui institutionnalise les relations entre nos deux institutions parlementaires. Cela permet de faire toutes les recommandations jugées nécessaires pour développer nos institutions parlementaires et renforcer nos liens sociaux, économiques, culturels et continuer notre coopération fructueuse entre nos deux États. C'est toujours un honneur pour moi d'être parmi vous, toujours un honneur pour moi d'assister à ce genre d'événement. Et vous, les chefs d'entreprise, les scientifiques, les artistes, les cadres, les étudiants, vous êtes tous des Québécois à part entière. Et ça, je tiens toujours à le répéter. Les professions que vous occupez traduisent la contribution quotidienne que vous faites pour le développement du Québec et on ne peut qu'en être reconnaissant. Enfin, en tant que député du gouvernement, en tant que membre de la délégation représentant les intérêts du Québec pour le Maroc, je veux toujours répéter que l'évolution de nos liens entre les deux États vont toujours progresser parce que je veux travailler pour vous et favoriser nos liens entre vous et notre province qui est le Québec. Donc, je vous souhaite un très bon souper à tous et à chacun. Merci beaucoup et bonne soirée. J'inviterai également M. Saoul Polo, député provincial et adjoint parlementaire du ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations. Bonsoir à tous. Monsieur le ministre, Madame l'ambassadeur, Madame la consul générale, Monsieur le sénateur, Madame la députée au NPD, au fédéral, au Parlement canadien, mon collègue Jean Bell, distingués invités. Mon collègue Jean Bell a fait une excellente présentation sur les relations Québec-Maroc. Moi, avant tout, c'est plus un message de remerciement. Un remerciement pour l'invitation que vous m'avez faite pour vous accompagner ce soir, pour témoigner la richesse de votre culture et de vos traditions et de votre histoire également.
Pour moi, le Maroc, c'est avant tout, c'est des amitiés qui durent depuis presque 20 ans déjà. Ma meilleure amie est d'origine marocaine. Et j'ai visité le Maroc il y a 4 ans. Donc cet après-midi, en arrivant un peu plus tôt comme vous, et en témoignant un peu la beauté et la richesse des artisans marocains, ça m'a rappelé mes visites, que ce soit à Meknès, à Fès, à Rabat, à Casa, et surtout la chaleur de Marrakech. Je regarde mon ami Monsef, ça me rappelle pas seulement la chaleur du Maroc, mais surtout la chaleur de Marrakech. Et ça, je peux vous le dire, je peux vous le témoigner en personne. Écoutez, c'est aussi un sentiment de reconnaissance envers la communauté marocaine et maghrébine parce que, comme mon collègue Jean Abel, nous avons vécu il y a 5 mois, un peu moins de 6 mois, une élection, et votre communauté a été d'un grand appui. Et non seulement d'un grand appui en fonction du vote, mais d'un grand appui personnel à notre députation et personnellement, moi en tant que candidat à l'époque, à la Vallée Rapide. Et donc d'être ici aujourd'hui, de témoigner, de recevoir M. le ministre avec nous ici et de témoigner la qualité de cet événement, pour moi c'est un sentiment d'immense plaisir. Et j'aimerais donc féliciter le président, M. Bouibaba, pour l'excellent événement, pour l'effort et le dynamisme de sa Chambre de commerce qui favorise les liens entre le Québec, le Canada et le Maroc également. Donc merci beaucoup, bonne soirée et salam alaikum. Merci monsieur. Donc j'inviterai notre invité de marque ce soir, monsieur Anis Bérou, ministre chargé des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la Migration. Monsieur le ministre. Salam alaikum. En fait, j'avais rien préparé. Parce que le programme préparé par Mme Chikori et Mme Zelachi n'ont pas laissé le temps pour préparer pour cette musique sport. En plus, je pensais qu'on allait juste chanter, danser. Pas discuter. J'ai un triple défi quand même à relever. Un, je prends la parole après ces distinguées personnes. Deuxième défi, tout le monde souffre de la chaleur, et l'apprécie aussi. Et troisième défi, tout le monde attend le couscous. Alors j'ai peur que beaucoup de gens peut-être risquent de ne pas suivre un peu ce que je veux dire. Mais en tous les cas, je commencerai par remercier, féliciter et dire combien j'apprécie tout le travail qui a été fait par Bouibaba. Et je sais qu'il a perdu beaucoup de kilos. Il n'en a pas assez déjà. Il a perdu beaucoup de kilos, mais je pense que le résultat est magnifique. Et surtout que le résultat obtenu grâce à sa persévérance, grâce à son intelligence, grâce à tout le travail qu'il a fait, je pense qu'il récolte aujourd'hui la considération de tout le monde. Et que tout le monde apprécie à sa juste valeur tout l'effort que vous avez fait, c'est Brahim. Je me rappelle toujours quand il est venu me voir à Rabat, quand il m'a parlé de ce festival, des splendeurs du Maroc, du travail qu'il est en train de faire, de son rêve, ce qu'il veut faire au Maroc. Et j'ai vu quelqu'un de profondément sincère. Et j'ai rencontré quelqu'un d'entier, quelqu'un qui croit en ce qu'il fait. Et je vous dis franchement et sincèrement qu'il m'a tout de suite convaincu par les arguments qu'il a avancés. Et si j'ai quelque chose à regretter, c'est que peut-être j'aurais dû le soutenir encore plus. J'aurais dû peut-être apporter plus d'appui à ce qu'il fait. Et je vous promets, c'est Abrahim, Inch'Allah, que vous aurez mon appui beaucoup plus que cette année. Parce que je crois en vous. Deuxième chose, ma relation avec le Canada remonte à il y a 35 ans. Il y a 35 ans, peut-être j'allais être immigré ici au Canada. Il y a 35 ans, je devais faire mes études ici. Et je ne sais pas par quel hasard, je n'ai pas pu le faire. C'est pour ça que je me retrouve aujourd'hui ici. Je vais faire HEC Montréal. Et puis des études de statistiques et de mathématiques m'ont attiré par d'autres. Moi, franchement, ce qui m'a vraiment touché ici, c'est les témoignages des Marocains. Je pense que ça va vous faire plaisir, les amis des Québécois. Ça vous va faire vraiment plaisir parce que j'ai tenu un certain nombre de rencontres avec mes compatriotes. Tous, sans exception.
Ils ont dit qu'ils sont bien ici. Ils se sentent bien ici. Ils sont bien accueillis ici. Ils ont réussi ici. Ils sont bien intégrés ici. Et je pense, des témoignages comme ça ne peut que vous rendre fiers par votre politique envers les immigrés d'une manière générale. Et lors d'une discussion avec monsieur le député tout à l'heure, il m'a rapporté une phrase qui a été dite par le Premier ministre que j'ai trouvée assez pertinente. En fait, il a dit qu'on est tous des immigrés. La différence, c'est que la date d'arrivée. C'est bien vrai? Oui, madame, je retiens les bonnes choses. Et puis, au fait, l'histoire qui m'a vraiment marqué dans votre politique d'immigration, et qu'on dit donc, que j'ai raconté hier à madame la ministre de l'immigration, c'est l'histoire de deux classes au primaire. Une classe dans un pays européen, une classe dans votre pays, ici au Québec. On a posé dans cette classe, bien sûr, il y avait les enfants de ce pays européen, des blancs. Mais il y avait aussi un enfant d'un pays subsaharien. On a posé la question à un enfant. On lui a dit, c'est qui Mamadou? Et l'enfant, dans cette classe européenne, a dit, c'est l'enfant noir. Et la même question a été posée à un enfant ici au Québec. On lui a dit, je ne sais pas comment il s'appelle, Jean Mamadou. C'est qui Mamadou? Il lui dit, c'est l'enfant avec le pull jaune. Et je pense que c'est là où il y a toute la différence dans notre perception, dans notre politique migratoire. Et que la diversité est une richesse. Et que la politique que vous avez menée en matière d'immigration est une politique qui a réussi. Qui a fait que les immigrés qui sont ici, sont députés, sont chefs d'entreprise, sont des citoyens, fiers de leur citoyenneté, et qui n'ont pas coupé avec leurs racines, avec le pays d'origine. Je reviens un peu à cette semaine. Je ne vais pas être lent parce que je sais que tout le monde est fatigué, on s'ennuie un peu au discours. Je reviens à l'artisanat, parce que je pense que le clou de cette semaine ici, c'est l'artisanat. C'est pas parce que j'étais ancien responsable, enfin, je vais vous le dire, j'étais ministre de l'artisanat avant, c'est pour ça que j'adore ce secteur. L'artisanat, en fait, Seri Baba vous a ramené le Maroc. Vous a ramené ici ce que les Marocains aiment le plus, c'est leur artisanat. Parce que l'artisanat du Maroc, en fin de compte, il raconte l'histoire du Maroc. Ce que je peux vous dire, c'est que quand vous prenez un produit de l'artisanat du Maroc, ce n'est pas un produit muet, c'est un produit qui parle. Il y a l'âme de l'artisan, il y a la sueur de l'artisan, il y a l'amour de l'artisan. C'est un produit différent, c'est un produit authentique, c'est un produit qui vous raconte une histoire de 12 siècles. C'est une histoire du Maroc qui vous est racontée avec des produits très très simples. Ça peut être une théière, ça peut être un tapis, ça peut être autre chose. Et donc je vous félicite, M. Baba, pour ce que vous avez fait pour l'artisanat, ce que vous avez fait de permettre à nos amis ici au Québec, au Canada de manière générale, pour venir apprécier donc, la qualité de l'artisanat du Maroc. Je terminerai par l'avenir. Peut-être, rapidement, je vous parlerai aussi de notre politique aussi au Maroc envers les immigrés au Maroc. Nous en avons. Nous avons beaucoup d'émigrés au Maroc. Vous savez, le Maroc il est proche de l'Europe, il y a 14 km qui nous séparent de l'Europe. Il y a certains même qui ont osé le faire à la nage, quand c'était possible. Quand il n'y avait pas la Guardia civile qui, bien sûr, empêchait les gens de passer de l'autre côté. Au Maroc, il y a des dizaines et des dizaines de milliers d'émigrés qui sont venus d'un peu partout. Ils ont fui la misère, ils ont fui la pauvreté, ils ont fui la persécution, ils ont fui les tensions. Ils n'ont pas fait de gaieté de cœur. Vous savez, c'est toujours difficile de quitter son douar, son village, madame la députée, elle le sait très très bien. Je pense que quand on quitte son bled, son village, c'est toujours une déchirure. On quitte sa famille, ses frères et sœurs, ses parents. C'est une décision très très difficile. Très très difficile. Je pense qu'ici, vous avez compris que c'était une décision difficile.
et qu'il va falloir accompagner ces gens, en fait, qui se sont arrachés à leur lieu de naissance, au lieu où ils ont vécu, où ils ont grandi. Et bien c'est comme ça qu'on voit ces immigrés qui sont au Maroc maintenant. Des gens qui sont venus d'un peu partout. Du Tchad, du Ghana, du Congo, de Syrie, d'Irak, d'un peu partout. Ils sont venus parce qu'ils avaient espoir de traverser la Méditerranée et aller de l'autre côté. Et malheureusement, la chance pour passer de l'autre côté, elle est insignifiante, pour ne pas dire nulle. Et le risque qu'ils couraient, c'est de se retrouver au fond de la mer. Et pourtant, ils étaient prêts à le faire au péril de leur vie. Et le Maroc, grâce à Sa Majesté, a lancé une grande initiative d'une grande générosité, qui fait que tout le peuple marocain en est vraiment fier. Une nouvelle politique humaine, une nouvelle politique basée essentiellement dans sa philosophie sur les droits de l'homme, sur la dignité de l'être humain. Et cette politique, en fait, on va permettre à ces milliers de personnes, et c'est comme ça qu'on est en train de la mener, grâce aux orientations de Sa Majesté, de réaliser un rêve. C'est le rêve marocain au lieu du cauchemar. Le cauchemar qui se profilait à l'horizon si jamais il osait traverser. Et ce rêve marocain, nous voulons le construire avec plein de partenaires, parce que nous considérons aussi qu'il s'agit de l'être humain, qu'il s'agit d'une politique qui concerne des hommes et des femmes, qui d'abord, avant d'arriver sur le territoire marocain, ils ont dû traverser des milliers de kilomètres. Et beaucoup d'entre eux n'ont pas pu venir jusque la terre marocaine. Beaucoup d'entre eux ont été agressés, violés, peut-être ils ont perdu leur vie. Donc ceux qui ont réussi à l'avant-dernière étape, maintenant on leur dit c'est possible de vivre au Maroc, c'est possible de vous réaliser au Maroc, c'est possible de vous construire au Maroc. Ici le Maroc vous offre la possibilité donc d'avoir une famille, d'avoir un logement, d'avoir un travail, d'être actif, acteur, dynamique dans la société marocaine. Et nous sommes en train de mener une politique qui permet l'intégration de ces personnes, qui permet de prendre en compte leurs traditions, leurs valeurs, qui permet aussi, qui leur permet de s'intégrer dans la société marocaine en leur permettant de mieux connaître la société marocaine. Parce que nous voulons que nous puissions vivre en harmonie. Et cette harmonie, en fait, c'est quelque chose qu'on est en train de voir un peu partout ici au Canada. Quand j'ai discuté avec la ministre, nous voulons aussi bénéficier de votre expérience, de votre savoir-faire, parce que nous considérons qu'il est de notre responsabilité historique de réussir cette politique migratoire, parce qu'encore une fois, il s'agit du rêve, il s'agit des espoirs. Il ne faut pas décevoir. C'est ça, je dirais, la chose la plus importante sur laquelle on est tous mobilisés maintenant au Royaume du Maroc, grâce à une grande initiative, parce que, encore une fois, Sa Majesté a dit qu'il est possible de faire autrement. Il est possible de faire une autre politique au lieu de fermer les frontières, au lieu de rejeter l'autre, au lieu de dire que mes problèmes sont à cause de l'autre, à cause de l'immigré. Et de ça, on est vraiment fiers. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Donc j'inviterai Madame Carole Lagarde, qui est secrétaire générale de la Chambre de commerce Al-Maghreb Canada, pour nous lire donc, la lettre de l'honorable Stephen Harper, Premier ministre du Canada à l'occasion du lancement de l'année du Maroc 2014. Madame Lagarde. La lettre du très honorable Stephen Harper, Premier ministre du Canada. C'est avec plaisir que je salue chaleureusement tous ceux et celles qui participent à l'année du Maroc au Canada, organisée par la Chambre de commerce et d'industrie Al-Maghreb au Canada. Les activités commerciales entre le Canada et le Maroc ont connu une nette augmentation ces dernières années, notamment grâce aux excellentes relations bilatérales que nos deux nations entretiennent, découlant de la volonté de notre gouvernement d'ouvrir de nouveaux marchés. Cette dynamique a naturellement motivé le Canada à entamer les négociations avec le Maroc en vue d'un accord de libre-échange qui créerait un partenariat mutuellement bénéfique. À cet égard, la tenue de l'année du Maroc au Canada constitue une tribune privilégiée pour mettre l'accent sur le fort potentiel d'une économie marocaine en expansion ainsi que les occasions d'affaires et d'investissement qu'offre ce pays. Je tiens à féliciter tous les membres de la CCIMC
de leur effort à engager la diaspora marocaine et l'ensemble des gens d'affaires afin d'établir des conditions favorables au rayonnement et à la prospérité du Canada et du Maroc. Au nom du gouvernement du Canada, je souhaite à tous les participants une rencontre des plus fructueuses. Lettre de Stéphane Harper. Collaboration de notre ambassade et celle du consulat général, l'année du Maroc au Canada. Cet événement, une première au Canada, permet de faire connaître le vrai visage de ce nouveau Maroc sous tous ses aspects, grâce au soutien et à la vision d'union, de paix et d'accord de notre bien-aimé souverain, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie. Que ce soit tant par ses talentueux artisans, sa mondialement renommée et savoureuse cuisine, ses vêtements uniques et portés dans le monde entier, sa musique mélodieuse, son unique architecture, son économie, sa vie sociale et culturelle, son éducation, sa reconnaissance du droit de l'homme et de la femme, notre Maroc mérite d'être mondialement connu et reconnu. Je suis assurée que l'année du Maroc, dont le titre bien pensé et mérité, Splendeur du Maroc, sera un immense succès auprès du grand public canadien et québécois en particulier. Monsieur le Président, suite à nos maintes conversations, notre communauté se fera l'honneur d'organiser conjointement avec votre institution un programme similaire ici à Toronto afin de mieux faire connaître dans toute sa splendeur le vrai visage de notre Maroc aux Ontariens et aux autres. Chers amis, je tiens à vous remercier de votre aimable invitation pour cette soirée du gala du 27 septembre prochain qui clôturera les 7 jours de votre festival et à laquelle je ne pourrai pas assister, dû à notre fête religieuse du Nouvel An juif. Avec mes cordiales et amicales salutations, Simon Keslassi, président de la communauté juive marocaine de Toronto. Sans trop tarder, je vais vous laisser déguster le bon couscous préparé par toutes les mamans marocaines. D'abord, je vais vous demander une bonne main d'applaudissements à toutes celles et ceux qui ont travaillé fort pour la réussite de cet événement, de cette belle semaine de splendeur de Maroc. Madame Naïma Sbar, Madame Khadija Hari, Sir Mohamed Bouchich, et bien sûr, toutes les bénévoles et les bénévoles qui ont travaillé fort également. Je laisserai le soin à Naïma de les présenter. J'aimerais adresser un gros merci aux bénévoles. Leur aide était très précieuse pour l'organisation de cet événement. Merci à Mohamed, Khadija, Najat, Souad, Mohamed, Ikram, Nahar, Nabil, Bouchaï. Je m'excuse si j'ai oublié ceux qui ne sont pas présents avec nous. Merci. Alors, ça ne sera pas très long. On va commencer à vous servir dans quelques instants et je vous laisserai entre les bonnes mains de notre groupe qui sera là ce soir, Monsieur Simon. Alors, belle fin de soirée que je vous souhaite à tous et à toutes et à tous, bien évidemment. Merci. Elle est avec la chambre, c'est notre aile de la chambre à Toronto. Alors c'est lui qui a organisé, qui nous a aidés pour l'organisation de la caravane. Alors, je donne... Et ben voilà, c'est une grande amie, hein. C'est notre... à monsieur Gaëtan Demers, un de nos partenaires. Vous savez que Gaëtan Demers, c'est WSP, c'est une entreprise qui est de plus de 15 000 employés. C'est dans le génie conseil. Et cette entreprise, actuellement, il est sur des contrats qu'il veut faire au Cameroun et dans des pays. Et avec la Chambre, la dernière fois, on a fait une visite au Maroc. Et on nous a proposé, ça c'est parmi les choses que la Chambre fait, c'est qu'on voulait vraiment que WSP s'installe au Maroc pour travailler avec l'Afrique francophone à partir du Maroc, parce qu'ils ont 35 bureaux à l'étranger. Et nous, c'est quelque chose de très intéressant, très important pour nous, en tant d'abord que Canadiens, d'origine marocaine, et en tant que Marocains, on sait vraiment ce que notre pays a besoin, et ce que le pays d'accueil aussi a besoin. Et M. Demers, c'est
WSP, espérons que ce projet se réalisera et WSP s'installera au Maroc et travaillera à partir du Maroc sur toute l'Afrique. Merci beaucoup. Et depuis l'arrivée de Mme Zelachi, on a travaillé très fort, on a fait beaucoup de choses et je remercie une seule chose, je remercie Mme Zelachi de m'avoir fait confiance. Et vous connaissez bien, Rosalie Hamid, c'est une Tunisienne pour la sable. Il s'appelle d'ailleurs, il y a des Algériens, des Tunisiens, des Marocains, il s'appelle Bouchra. Et je vais appeler monsieur Majid de Zinda pour les produits Zinda. D'ailleurs, c'est une très Pour donner pour les deux, je vais lire quelque chose. Vous savez, ces jours-là, moi je dis toujours, la citoyenneté ne se limite pas dans un passeport. La citoyenneté, la nationalité, il faut vraiment travailler très fort. Pour moi, il y a des devoirs, il y a des droits, mais il y a aussi des devoirs. Et il faut absolument, moi je dis, on se regroupe sur beaucoup de choses, sauf pour montrer vraiment qu'on est une communauté importante, forte politiquement. C'est-à-dire qu'on peut vraiment même changer des choses et on l'a prouvé dans les élections provinciales ces jours-là. Alors je vais essayer de lire, je déteste lire. Je vais appeler deux personnes. Monsef Zelachi, président cofondateur du Congrès maghrébin au Québec, et Lamine Fora, coordonnateur du Congrès marocain au Québec. Deux acteurs. Le membre de la communauté maghrébine du Québec. Pour l'économie, on aurait dû faire une seule place. L'Euro-France se prie pour leur engagement envers la communauté maghrébine et pour le vrai rapprochement entre le peuple du Maghreb et le peuple entre les Algériens et les Marocains. Vous savez, c'est très important pour moi ce lien entre la communauté marocaine, algérienne, tunisienne. C'est-à-dire, je pense que moi, tout passe par les peuples. Et il faut absolument de la solide entre nous en tant que peuple. Je ne veux pas dire pour leur excellence de représentativité au niveau provincial et fédéral sur toutes les questions qui touchent l'intégration des Québécois d'origine maghrébine, pour l'originalité dans le travail qui représente une fierté pour nous, tout car c'est le seul endroit au monde où la communauté défend ses intérêts sous une bannière maghrébine, sans clivage et sans frontières. Encore un autre point cassé. Vous savez, la première fois que je dis ça, pour leur excellent travail durant la dernière crise de la charte. Vous savez, à un certain moment, vous connaissez l'histoire de la charte, je n'ai pas envie d'étaler là-dessus, mais je pense quand même que les Maghrébins et la communauté musulmane s'est tenus debout. S'est tenus debout et très fort pour dire non à quelque chose. C'est la première fois que les gens sont sortis pour aller voter. C'est la première fois depuis 80 que je suis au Québec que j'ai vu vraiment que les gens ont décidé de sortir. Mais j'espère juste que ça soit un exemple maintenant. On est sorti une fois, on a changé des choses, on sortira encore. Même dans le fédéral. Et puis on a beaucoup de choses aujourd'hui, de plus en plus, on est une force politique importante. Alors je ne sais pas, bon, je ne lirai pas le reste, je leur offre ces deux médailles et j'espère que l'année prochaine, on offrira 100 comme ça.
famille, au sein de la communauté marocaine, et surtout que ma mère est présente avec nous. Une mère qui m'a aussi appris beaucoup de choses, mais qui m'a appris aussi à aimer le Maroc. On avait visité le Maroc, je suis d'origine algérienne, on a visité le Maroc avant d'arriver au Québec plusieurs fois. Un très beau pays, un peuple très accueillant. Il est si accueillant et je suis vraiment très sincère que même si on perd 4-0 à Marrakech, on est content parce que un très beau pays aussi par sa géographie. Quand on parle du Maroc, on parle de Tanger, ce pôle industriel. On parle d'une ville mystique comme Fès, on parle d'une ville magique comme Marrakech, on parle aussi des plages de Dakhla qui sont de très belles plages. C'est ça le Maroc qu'on aime et cette communauté très forte, aujourd'hui de plus en plus présente, qui est une composante intégrale de la communauté maghrébine. Je tiens aussi à remercier Abdelrahim Khouibaba. Quand je suis arrivé au Québec, j'ai aucun lien avec l'animation de radio, donc j'ai appris en écoutant Abdelrahim comment on peut être animateur et comment on peut rentrer dans toutes les portes sur 2 pattes. On ne rentre jamais à 4 pattes, c'est ce qu'Abdelrahim a appris. Merci beaucoup. Excellent programme, vous avez travaillé très fort. Je salue l'originalité de la Chambre. Aujourd'hui, je sais c'est quoi avoir préparé le couscous et le présenter de cette façon. Je pense que vous méritez des applaudissements pour l'originalité. En fait, je vais commencer avec une citation d'un ami, un grand ami que je le qualifie comme spécialiste de l'immigration. Il a eu la chance de visiter plusieurs pays, notamment l'Europe, l'Asie. C'est monsieur, mon ami Driss Ejbel. Il m'a dit quelque chose dont je suis très fier. Parce que j'étais très fier au moment où on a lancé, moi et l'ami et un autre collègue, qui est maintenant professeur à l'école Mohammadi des ingénieurs au Maroc, le CNQ en 2009. Mais ce qui m'a fait très chaud au cœur, monsieur Ejbeli, vous avez dit avant-hier que nous sommes une exception. Merci beaucoup. Parce que pour une fois, il y a des Maghrébins qui travaillent à l'extérieur pour le plaisir de la communauté. Et pour nous, les frontières, ce sont que des frontières virtuelles et non pas des frontières humaines. Donc, nous continuons notre travail et je tiens à souligner, parce que le travail n'est pas individuel. Certes, aujourd'hui, il y a mon nom, il y a le nom du cofondateur du congrès, mais il y a toute une équipe. Vous avez dit tout à l'heure que la Chambre a beaucoup de femmes. Moi aussi, je suis très fier de dire au CNQ, ils sont là dans cette table. Je les salue parce que c'est grâce à eux que le travail se réalise. Merci beaucoup. Merci pour ne pas de nous passer tout ce temps-là sur les... Monsieur Biro, ça m'a vraiment touché. Il a dit que cette année, on a fait que l'autre année. Je peux vous dire, monsieur Biro, vous avez parlé quand j'étais dans votre bureau. Vous savez, vous avez senti, vous avez dit que j'étais sincère, oui, je le suis. Moi, j'ai senti vraiment votre confiance, la confiance que vous m'avez faite. Et cette confiance me responsabilise. Et cette confiance, c'est ça ce qui a amené aujourd'hui que c'est rare, moi, que je dis à un politicien un ami, hein. C'est rare. Maintenant, je le dis, parce que, vous savez, c'est Splendeur du Maroc, et c'est très important d'expliquer ça en 2 minutes. C'est que Splendeur du Maroc ont commencé le nom d'abord. Et il est venu au monde dans votre bureau, monsieur le bureau. Splendeur, il n'existe pas. On avait au départ le souk. Là, moi, je parlais avec ce bureau, mais j'étais au ministère de l'Artisanat. Et là, j'expliquais quoi on veut faire un souk marocain et tout ça. Et là, il me disait, il faut multiplier. Fais ça, c'était intéressant. Alors, il me dit, mais qu'est-ce que tu es venu ce jour-là faire là? Je dis, je suis venu voir le ministre marocain de l'immigration. Si tu connais M. Bureau, tu n'as pas besoin de nous, tu vois, parce que M. Bureau, c'est l'ancien ministre de l'artisan. Et je peux vous dire, M. Bureau, ce que j'ai appris vraiment, soit dans la maison de l'artisan, soit à l'intérieur des gens dans le ministère, les gens, tout le monde apprécie votre passage. Et ce qui m'a touché le plus, c'est les artisans qui sont venus du Maroc. C'est des artisans, c'est vraiment... Et tout le monde vous saluez et vous embrassez comme un ami, vous savez. Et ça, j'ai trouvé ça qui n'existait pas avant chez nous.
Parce qu'un ministre était là et le reste était là. Mais vous avez mis la balance à sa place et c'est extraordinaire. Alors quand je suis venu voir M. Melo, je lui ai dit, voilà, il a dit, mais il a pris le téléphone et c'est pas la première fois. Chaque fois que tu lui dis quelque chose qui ne va pas, il prend le téléphone et ça s'arrange, il fait tout de suite et c'est très bien. Alors grâce à lui, ça a démarré toute cette machine et un seul, c'est rien que je vais vous dire. Jamais je pensais que c'était gros comme ça. Quand le container de 40 pieds est arrivé ici, j'avais peur. Si ça marche pas cette histoire, j'étais même pas capable d'avoir un petit container dans un avion. J'ai un container de 40 pieds, et le camion qui doit rentrer et les gens qui descendent. Je dis, oh, je suis président de la Chambre. Je sens vraiment que je suis président de la Chambre de commerce et d'industrie au Maghreb au Canada. Vous avez donné une confiance à toute une équipe. À Mohamed, à Khadija, à Carole, à Naïma, à tout le monde. Vous avez donné confiance à beaucoup de Marocains aujourd'hui qui sont venus, que des fois ils n'aimaient pas Khoïbaba. Tu vois, quelques-uns. Tu vois. Mais ils avaient, parce qu'ils n'ont jamais vu ce qu'on a fait. Mais là, ils sont venus par hasard. Mais là, ils ont dit, là, peut-être, il a fait quelque chose qu'on n'est pas capable de faire. Hein. Et là, ça a marché. Et là, ça donnait tout. C'est mon équipe, c'est tout le monde quand ils arrivent ici à la Maison du Maroc. Félicitations, monsieur Khoïbaba. Moi, le container, il est tout ça, tu vois, c'est pas. Et merci beaucoup. Merci. Dans votre discours même hier, vous donnez un espoir à beaucoup de que le Maroc change et le Maroc en la bonne voie. Et je souhaite vraiment que ça continue comme ça. Et merci à vous aussi, Mme Chikone, merci à Mme Bélaché, merci à tout le monde. Et je te dis encore merci.